الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا الراحمين ارحمنا يا أرحم 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 الراحمين ارحمنا برغم إنه حميد مجيد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بتلاوة كلامك الكريم لتقربنا والعارفين وجعلنا من المقربين وبذكر أسمائك العظيم أن تجعلنا وأولادنا من العاملين وإمام المتقين والصالحين طاعين لله ورسوله اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في حضرتك ووفق أجسادنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وهب لنا الناس أجمعين وتبع لغداة بني آدم وبه نستعين وبالحول والقوة ربي تمم وسهل كل أمر عسير يا ميسر كل أمر عسير يسر ولا تعسر فإن تيسر حيث إليك يسير ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حوائجنا فأتنا سؤالنا ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حوائجنا فأتنا سؤالنا ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا تعلم حوائجنا فأتنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام
ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك المسلمين بها وقابلها وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وزوجاتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الطاعة وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الطير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه من غير ولا تعب ولا مشقة منا الله لطيف بالعباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق كفها يا عين صاد كفها يا عين صاد كفها يا عين صاد اللهم بكافي كفايتك اكفني شر نفسي خلق أجمعين وبهاء هدايتك اهدني واهدني الخلق أجمعين وبياء يمنك يميني ويمين الخلق أجمعين وبعيننا ورحمة الله وبركاته. Tambah siang, tambah loyok, panasan, bisa bangun kipas angin. Mudah-mudahan atakoh bulan akan datang ada kipas angin yang besar, amin. Ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Syekh Zainuddin Al-Malibari penyusun kitab ini kitab kecil Syu'banul Iman, Syu'bul Iman. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bima syarin fihil khalaiqu tashamu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bima syarin fihil khalaiqu tashamu. Hadirin Bapak Ibu juga segenap para santri putra putri yang saya hormati, pada takoh kali ini kita meneruskan hancah pengajian kitab Syu'bul Iman masih awal yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu cabang-cabang dari iman. Yang selanjutnya cabang iman yang nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Yang nomor 6 wal ba'si, iman wajib kita beriman kepada satu waktu nanti bahwa kita akan dibangunkan, ya,
dibangunkan setelah tertidur panjang di alam barzakh. Satu saat nanti semua manusia akan dibangkitkan kembali. Itu harus diyakini, harus diimani. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kebangkitan nanti kita di akhirat itu suatu hayalan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang seperti ini. Ya, akhirat hanya hayalan, naudzubillah. Sedangkan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, di antara salah satu yang wajib kita imani adalah beriman dengan segala apa berita-berita ikhbar yang disampaikan oleh Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Rasulullah, berarti kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Kangjeng Rasul. Karena mustahil Rasulullah SAW menyampaikan berita yang bohong, mustahil. Seorang utusan Allah, ya, seorang utusan Allah menyampaikan berita bohong, mustahil. Ya, maka kalau kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus beriman atas segala apa berita-berita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kebangkitan manusia dari alam kubur, alam barzakh akan dibangkitkan. Jangan dibilang hayalan, pasti satu saat kita nanti dibangkitkan. Coba saya mau tanya, ibu, bapak, adik-adik, anak-anakku para santri, mustahil enggak? Mustahil atau tidak manusia nanti bangkit setelah kematian? Mustahil tidak? Bukan suatu yang mustahil. Allah mampu, sangat mampu. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mampu Allah membangkitkan kita yang hidup, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi. Gimana nggak percaya? Yang dulu nggak ada aja, kita ini nggak ada, bisa jadi ada. Itu. Yang tadinya nggak ada aja, manusia bisa jadi ada di alam dunia. Sangatlah mudah bagi Allah. Kalau ada apalagi. Udah ada modalnya, manusia diciptakan oleh Allah, kemudian mati, kemudian dibangkitkan lagi, apalagi. Tapi bagi Allah tidak ada apalagi. Yang asalnya tidak ada jadi ada mudah. Yang asalnya ada jadi ada lagi, itu pun mudah, sama mudahnya. Makanya aneh kalau ada manusia yang tidak percaya dengan ba'su, kebangkitan di alam kubur, nanti di akhirat. Bohong katanya. Udah mati mah geus we pae. Udah mati mah udah aja mati, ngapain bangkit lagi? Ya Allah. Bu, Pak, santri. Halo. Hai. Udah mati mah udah aja mati katanya. Nah ini Masya Allah, gak bakalan bangkit lagi. Kok bisa-bisanya pemahaman seperti itu? Hati-hati ya.
Zaman sekarang banyak orang yang memprovokasi seperti itu. Udah mati mah udah aja. Udah mati mah ya udah. Gak bakal bisa bangkit lagi. Coba santri, yang disebut mati itu apa? Yang disebut mati itu apa? Ayo. Putri, santri putri, apa yang disebut mati? Tinggi sota, minta uang jajan. Ada uang jajan. Ini ambil yang bisa. Ini tenan ada uang jajan ini yang bisa. Apa yang disebut mati? Iya, meninggalkan dunia itu apa? Mati itu meninggalkan dunia apa? Mati itu berpisahnya antara jasad dan mati. Berpisahnya antara jasad dan ruh. Pisah. Itu mati. Pertini ini pertanyaannya. Jasad begitu berpisah dengan ruh, kemana larinya jasad? Nih bu, jasad itu badan yang setiap hari mandi pakai sabun merek Dap, yang setiap hari dilulur, yang setiap hari pakai make up, yang setiap hari disemprot pakai minyak Casablanca. Bapak yang setiap hari minum kopi, yang setiap hari minum susu, yang setiap hari rokoknya di Samsung. Kira-kira kalau udah mati kemana jasadnya? Kemana jasadnya? Yang setiap hari makan enak, tidur nyenyak, bajunya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Ini badan untuk nutupin badan. Kemana kalau sudah mati? Kalau udah mati dimandiin, betul? Dibungkus kain, kemudian disop, betul? Kemudian digotong sama tetangga. Bapak itu aku kalau sapa Pak, aku muda ya. Anak-anak saya boleh biaya nih. Halo, digotong tetangga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Diantar sampai ke makam di sana tuh di belah wetan. Dikubur pakai keramba. Mau kemana? Ilaina tadhabun, kata mau kemana itu jenazah, mau dibawa kemana? Hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sekarang digotong. Pakai keramba, jenazah dibawa digotong, diantar sama suami, diantar sama anak istri, diantar sama tetangga, diantar sama keluarga, digiring dengan ucapan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha, digiring. Dibuka kerambanya, dimasukin, diangkat jenazahnya masuk ke liang lahat. Betul? Betul? Mau kemana itu jenazah? Mau kemana itu jenazah, Bu? Mau kemana? Ayo. Ditutup papan di liang lahat, ditutup tanah, diinjek-injek sama anak cucunya, biar padat. Udah rata disiram air putih,
ditacepin bunga-bunga pohon-pohonan kembang, ditalkinkan semuanya pada talkin baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan Ibu Maisaroh almarhumah diterima iman Islamnya, dihampura dosana, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan semua masyarakat. Mau kemana itu? Jasadnya kemana? Masuk liang lahat. Kira-kiranya jasadnya sampai nanti hari kiamat utuh apa enggak? Utuh apa enggak? 3 hari tahlil 1 malam, 2 malam, sampai 7 malam tetangganya diundang kumpul tahlilan. Wa idarui Bapak Haji Ismail Al-Fatihah. Wa idarui Bapak Haji Solihin Al-Fatihah. Saya mah enggak, masih lama. Amin. Tuh. 40 hari. Kira-kira 40 hari jasad manusia masih utuh apa enggak? Masih utuh? Udah hancur. Manusia terbagi 3. Anasu salah satu aslasin. Sulusun lidudi wa sulusun linafsi wa sulusun lillahi. Bu, manusia itu terbagi 3 elemen. Sulusun lidudi, yang 1/3 untuk santapan cacing belatung. Kita pakai ini. Biar jelas. Manusia terbagi 3. Anasu salah satu aslasin. Manusia terbagi 3. Sulusun lidudi, yang 1/3 untuk santapan cacing belatung. Apa? Fajasaduhu, jasadnya ibu, bu, pak, jasad ibu yang bersih, kulitnya mulus, rambutnya hitam bergelombang, setiap seminggu sekali luluran, disemprot minyak wangi, makannya yang enak-enak, bajunya yang mahal. Ternyata badan ini ketika masuk liang lahat, ya Allah, hanya jadi santapan belatung. Bu, pernah lihat belatung? Pernah lihat ayam yang mati? Ayam mati udah bosok, lihat belatungnya. Itu manusia seperti itu, cuma nggak kelihatan karena dikubur. Belatungnya segini-gini, manusia mani gede-gede. Belatungnya segede puntung rokok. Ayam mah belatungnya ayam apa? Segede puntung lidi. Tapi kalau manusia belatungnya segede begini. Semuanya, matanya, kupingnya, semuanya digigitin belatung. Darahnya habis, hatinya habis, jantungnya habis, paru-parunya habis, semuanya daging, tinggal tulang belulang. Badan yang cantik, kontes kecantikan tingkat dunia, Miss Universe. Orang tercantik di dunia, betul nggak? Tercantik di pada menghargai, dipakai apa ini namanya yang di atas itu?
mahkota. Itu mahkotanya dari emas intan permata, harganya ratusan juta. Plek, putri tercantik di dunia. Kalau masih hidup jadi berebut, wah banyak pengusaha yang ngelamar supaya pengen dijadikan suaminya. Dia dilamar pengen jadi istrinya sama pengusaha, berebut. Kalau masih hidup, betul gak? Coba kalau artis bintang film Miss Universe, kalau sudah tergeletak, nyawanya udah nggak ada, mau nggak? Mau nggak? Ada yang ngelamar nggak? Kira-kira, Bu, artis bintang film cantik tapi geus paeh, udah mati geus, udah nggak ada aruhnya. Ada yang mau ngelamar nggak? Laki-laki ganteng, gagah, perkasa, kaya raya, jadi pejabat, kaya raya, uangnya banyak. Oh, kalau udah mati ada gak perempuan yang mau? Bu, ada yang gak mau kira-kira kalau sudah mati? Itu pejabat, uangnya banyak, ganteng, tapi udah mati, mau gak? Kawin sama mayit. Masuk liang lahat jadi santapan cacing belatung, jasad. Kemana ruhnya? Ruhnya kemana? Nah, ruhnya ikut ke liang lahat, ruhnya ikut ke alam kubur. Wasulusun lillahi, yang 1/3 menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faruhu, ruhnya, arwahnya lepas menghadap Allah Subhanahu. Mau ngapain kau menghadap Allah? Mau apa? Dalam Al-Quran kan inna lillahi wa inna ilaihi, inna sesungguhnya kami lillahi dari Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilahi, kepada Allah, rajiun, akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya? Apanya? Badannya? Ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun. Kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya tuh, yang hancur itu badannya, ruhnya masih ada. Nah, ruhnya inilah yang nanti di akhirat akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu. 1/3 untuk belatung, 1/3 kembali menghadap Allah. Yang 1/3 lagi apa? Wasulusun linafsihi, yang 1/3 lagi untuk diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk kiai, bukan untuk Pak RT, bukan untuk Pak Kades, bukan untuk bukan. Yang 1/3 ini untuk diri kita sendiri. Apa? Fa'amaluhu, amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia 50 tahun. Amal perbuatan kita selama di dunia 60 tahun. Amal perbuatan kita selama di dunia 70 tahun. Bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk Pak Kiai, bukan untuk Mbah Kakung, bukan untuk Mbah Wedo, bukan untuk tetangga. Amal kita adalah untuk diri kita sendiri.
Berbuat baik di dunia untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Berbuat kejelekan di dunia pun untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya amal mah gak bakalan ketuker, gak bakalan ketuker. Walaupun ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 10.000, dimasukkan ke dalam kotak. Uangnya campur. Yang 2.000, yang 5.000, yang 10.000, yang 20.000. Campur uangnya, campur. Tapi nilainya dipisahkan. Nilainya punya catatan sendiri di hadapan Allah Subhanahu. Ada yang bangun masjid, ada yang bangun pesantren, nyumbang semen 1 sak. Ada yang datang minta sumbangan untuk masjid, nyumbang semen 1 sak. Ada yang datang minta sumbangan untuk bikin jembatan, bikin gorong-gorong supaya masyarakat enak bawa motor, bawa mobil, ngangkut padi, ngangkut jagung, enak. Nyumbang 1 sak semen. Untuk siapa? Untuk siapa? Bu, untuk siapa? Untuk tetangga? Pak, untuk tetangga? Enak temen, aku orang duwe sawah nang kono. Aku ora duwe kebon nang kono, ngopo aku sih gawe jembatan. Enak temen. La ilaha illallah. Kok tipis nemen imane, tipis nemen. Pas diminta sumbangan aku ora duwe sawah nang kono. Sing duwe sawah nang kono kan sampean, yo sampean sing bangun. Aku ora tau lewat nang kono. Tahun-tahun aku seumur-umur urung mesti aku lewat nang kono. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok tipis temen imane, tipis temen, ya Allah. Kaya eruki ne sedekah maring wong liyane. Kaya eruki ne sedekah maring sedekah semen kanggo jembatan sing nggo wong liya. Kaya eruki tenan. La ilaha illallah. Justru itu semen yang kita bantu bikin jembatan, semen yang kita bantu bikin masjid, semen yang kita bantu bikin pesantren dimanapun adanya, itulah namanya sedekah jariyah yang pahalanya akan ngalir nanti ke akhirat ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu. Walaupun sudah mati, pahalanya akan ngalir. Selama jembatan dipakai masyarakat banyak, pahalanya ngalir kepada orang yang bantu pasir, bantu batu, batu semen, bantu besi. Walaupun diri kita gak pernah lewat jembatan situ, walaupun diri kita bukan jamaah masjid, gak pernah sholat di situ, justru itulah pahala yang akan ngalir untuk kita. Gak rugi. Itu namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang ngalir. Walaupun kita sudah meninggal, pernah nitip semen 2 sak di pesantren. Pesantrennya rame, banyak santrinya. Pahalanya ngalir walaupun kita sudah meninggalkan alam dunia. Pernah bantu semen 2 sak di masjid. Masjidnya dipakai sholat berjamaah, dipakai ngaji. Pahalanya ngalir walaupun kita sudah meninggalkan alam dunia. Masjidnya rame, pahalanya ngalir untuk orang yang pernah bantu semen, bantu pasir, bantu besi. Tuh.
Wasulusun linafsi fajasaduhu. Yang 1/3 untuk diri kita adalah amal kita sendiri. Nggak bakalan ketuker, nggak bakalan ketuker, nggak bakalan kecampur. Nilainya mah tetap beda walaupun uangnya dicampurkan. Semen si A dengan si B nyampur di masjid. Pasir dengan semen nyampur di masjid. Barangnya nyampur, tapi nilai pahalanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora bakal ketuker. La ilaha illallah. Bu, gina babatan, nggak bakal ketukar. Tuh, amal perbuatan. Nah, ini nanti akan ketemu, bukan jasad, ruh yang akan ketemu nanti. Dengan wakaf kita, sodakoh kita yang diserahkan ke pesantren, ke masjid, yatim piatu, lansia, jompo, bukan badan ini yang merasakannya, ruh kita nanti di akhirat akan ketemu dengan amal ibadah yang kita lakukan pada waktu kita hidup di alam dunia. Ketemu roh, iya. Aku sering tadarus Quran, kok nyamperin. Bu, katanya nanti di alam barzah itu gelap. Di alam kubur tuh gelapnya luar biasa. Gelapnya luar biasa. Batang dedet. Orang ini listrik, orang ini sengenge. Aus luar biasa, orang ini sing dol sirop, orang ini sing dol jawat, orang eneng nang kubur. Opo neh di akhirat, opo di akhirat ene warteg, opo di akhirat ene rumah makan, opo di akhirat ene empe-empe. Di alam kubur peteng dedet gelap gulita poek mongkleng utarata. Apa yang menemanin kita, membuat terang benderang. Ternyata tadarus Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Engkau neng alam kubur tadi listrik. Al-Quran sing diwaca tadi listrik. Engkau neng alam kubur prai menerangi di alam kubur. Lu kaget nih, kok eneng listrik, kok padang ngomong. Bu, saya ini bacaan Al-Quran yang pernah ibu baca. Jadi lampu penerang di alam kubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kaget, ibu kaget. Kaget. Begitu masuk liang lahat. Biar. Kok terang benderang. Iya apa ya? Aku dengan diki ya Allah. Aku kedewean. Di bojoku arah ini. Ini anak-anakku nih, dok, iki mampu kok dewean, ndi dok, pak aku kok dewekan nang kubur iki sapa penangan diki, biar terang,
Terang padang bulan 14. Tanggal 14. Anu nempok maniwaas. Terang. Kaget. Iki apa ya? Kok terang tenan? Listrik sekongan di. Apa ini kabel leboknya nang kuburan? Bu, apa ada kabel masuk di kuburan? Ada listrik yang 100 watt. Walah, pandang. Nek pengen padang ya listrik wae. Kalau leboknya nang kuburan, nang kabel. Nganggo listrik sing 100 watt. Kira-kira pakai listrik masuk ke liang lahat. Terang gak nanti? Terang gak kira-kiranya? Terang gak? Gelap. Mungkin listrik itu nanti malah jadi api yang bisa ngebakar. Gak bakalan. Itu mah urusan dunia. Apapun yang masuk ke alam barzah, ada listrik, ada senter, ada cincin, ada emas. Nanti jadi api neraka masuk ke alam kubur. Na'udzubillah min. Makanya nggak boleh kalau ada jam tangan ketinggalan di alam kubur diambil, digali lagi. Cincin saya hilang di alam di situ di kubur, gali lagi dicari cincinnya. Kenapa? Cincin yang jatuh, emas yang jatuh, jam tangan yang masuk ke kuburan akan jadi api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sama aja dengan listrik yang masuk ke situ. Allah ya Karim. 3. Apapun amal perbuatan kita di alam dunia akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, nunggu di alam barzah. Alam barzah itu alam antara dunia dan alam akhirat. Antara alam dunia dan alam akhirat ada satu alam di tengah-tengahnya, namanya alam barzah. Siapapun yang meninggal pasti masuk alam barzah. Mau meninggalnya dibakar tah, mau meninggalnya dimakan ikan paus tah, mau meninggalnya hilang tadi tengah gunung, mau meninggalnya masuk ke liang lahat, semuanya pasti akan masuk ke alam barzah. Ingat, Bu ya. Ben orang ini sisaan kubur dibakar wae. Biar nggak ada sisa kuburnya. Wis bakar wae sisaan ngaben kaya wong Bali. Bakar ngaben biar nggak ada sisa. Mau dimakan ikan hiu, dimakan ikan paus, dimakan buaya, dimakan ular tah. Mau kecemplung ke laut tah, mau hilang di gunung tah. Yang namanya mati pasti akan masuk ke satu alam yang namanya alam barzah. Allah. Dunia, alam barzah. Nah, di alam barzah ini bertahun-tahun nunggu sampai datangnya hari kiamat. Begitu kiamat datang, malaikat Israfil sudah meniup sangkakala. Dunia patang dadap gelat gulita. Gelap semuanya gelap. Dunia ini gelap. Ini apa ya? Mana ini listrik mati, lampu mati semuanya, matahari mati gelap semuanya. Tiupan yang pertama alam dunia gelap. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman tidak akan mengalami nanti payahnya hari kiamat. Amin Allahumma. Konon katanya yang mengalami dahsyatnya
hari kiamat hanya orang-orang yang kafir, tidak iman kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mereka yang akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Kita mah udah disabut nyawanya duluan. Orang mukmin, orang muslim semuanya udah disabut nyawanya. Ada angin semilir, angin lewat, angin kecil mencabut semua arwah orang-orang yang beriman. Sebelum terjadinya kiamat, orang mukmin, orang muslim semua dicabut dulu, dipertamakan, didahulukan, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Ada angin datang semeriwing angin enak membawa nyawa manusia. Semuanya udah meninggal. Orang yang beriman udah wafat semuanya. Orang muslim udah wafat semuanya. Ahli ibadah udah wafat semuanya. Tinggal orang-orang sing ahlake gradrah, sing ahlake ngaco, saenake dhewe. Ora iso diatur, ben ngatur dhewe. Ahlake gladrah ora karo-karuan. Nah, inilah sisanya orang-orang yang seperti ini yang nanti dia di akhir zaman akan merasakan siksaan dahsyatnya hari kiamat. Naudzubillahi min. Tiupan yang kedua, tiupan yang ketiga, setelah semuanya mati, semuanya meninggal. Termasuk malaikat sendiri pun meninggal semuanya. Malaikat semuanya mati. Semuanya. Termasuk malaikat Israfil mencabut nyawanya sendiri. Nanti tiupan yang ketiga. Israfil pertama yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Israfil, bangun. Mana trompet kamu Israfil? Cari. Israfil endi ya? Trompetku endi? Cari. Bingung Israfil. Golek trompet. Wis ketemu trompet langsung Israfil. Tiup yang ketiga. Untuk membangkitkan semua makhluk, bukan hanya manusia, hewan pun di tiupan ketiga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan ketiga, bangkit, pating pecengul, pating perentul, kaya cambah, kaya neng tanduran sing ipukan kaya cambah padi nang ipukan peting petengul dibangkitkan oleh Allah. Tahu cambah Bu toge? Kalau ibu nyebar padi di ipukan udah 3-4 hari petengul putih-putih bagusnya rata. Itu manusia nanti di akhirat dibangkitkan. Ya Allah. Begitu dibangkitkan, kaget. Begitu dibangkitkan oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil kaget. Iki kok kaya ngene? Malaikat Israfil kaget. Begitu bangkit kok warna-warna iki? Kok endase kaya endas kethek? Lha iki endase kaya endas kambing. Lha iki kok endase piye iki? Kaget. Kok ini tanduke? Kok ini ora ini kupinge? Lho kok iki matane buta? Lah kok iki ora iso melaku? Lho kok ini sikile reneng? Bangkit. Warna-warna. Macam-macam warna manusia
ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu, Israfil bingung, loh kok begitu bangkit kok jadi berubah. Waktu di dunianya cantik, waktu di dunianya ganteng, di dunianya hebat, jadi omongan orang, kebanggaan tetangga, jadi bunga desa. Begitu bangun dibangkitkan, loh kok endas kaya endas wetus. Tuh, kok endasnya kaya apa kuy? Nah, begitu bangkit mukanya beda-beda. Nah, ini. Ya Allah. Bu. Pak. Ketika bangkit nanti di alam mahsyar, seperti apa muka kita tergantung amal perbuatan kita waktu hidup di alam dunia. Kaya apa neng dunia kialah. Neng dunia kok kaya ayam kakak. Neng dunia kok kaya watus kaya watus. Ora iso ndelok bojone wong ayu. Mame. Nah. Dibangkitkan mukanya. Pak, halo. Itu teriak. Megang mukanya bingung, loh kok raiku kaya ngene ya. Loh, kok eneng jenggote iki, eneng wulu-wulu nek. Loh, kok eneng tanduki opo ki Allah? Apa kaya ngene Allah? Raiku kaya ngene. Mae, di bojoku mae. Teriak-teriak. Mae, ini bojoku, iki aku tulung kok. Wajahku kaya ngene, kuraiku kaya ngene. Ene tanduke. Ene ulu-ulu ene kok kaya ngene. Iki cangkemku kaya ngene, cangkemku kok nyonyor nang ngarep. Mae tulung. Loh, kata istrinya, loh kok kaya iki suara bojoku ki ya. Iki suarane pas iki. Suarane bojoku kaya ngene iki. Nang nyeluke mae iki. Pas iki bojoku nangan dia, Mas. Nangan di sampean, Mas. Nangan di sampean, Mas. Iki aku bojomu, Mas. Nangan di. Aku neng dunia masa iwak, aku neng dunia nyuci klambimu, Mas. Iki aku nyiapne kopi, nyiapne wadang teh, aku sing goreng mantang, goreng singkong isu-isu, Mas. Nyiapin sampean, doh kayak gini, Mas. Aku ngrungu suaramu tapi kok ora enek wonge, Mas. Ngene, Mas. Ya, mae. Begitu disari dideketin. Iki kaya iki sing bengak-bengok ki. Bengak-bengok mae iki. Tenan iki bojoku iki. Kalau dedekan awake kok ora sampeyan semeter 50, semeter 60 ki pas bojoku iki. Dilihat dari belakang. Mas, iki aku bojo, Mas. Mas, iki aku bojomu, Mas. Cilui. Iki aku, Mas, nang burimo. Begitu suaminya nengok. Istrinya teriak, iki sapa, Mas?
Mas iki sapa? Aku bojomu mae, aku bojomu. Lah kok kaya ngene raimu? Kupinge kok dawa. Cangkemmu kok nyonyor ning ngarep. Enak jenggoten. Enak tandukane, Mas. Lah sampai aku sing golek duit pas ning dunia iki aku. Sing golek duit ngendi-ngendi. Aku sing go cangkul ning kebon, aku sing luku ning kebon. Ning sawah aku sing luku sampean sing ngantri. Nganter bontot, aku sing luku. Oh, bojo iya. Lah kok bisa kaya ngene, Mas? Kok iso kaya ngene sampean ki piye? Mae. Aku jaluk ampura. Aku jaluk ampura. Pas neng dunia sampean orang ngerti. Aku pernah kerja lunga adoh. Aku mengkhianati percintaan antara kita. Aku mengkhianati hubungan mesra di antara kita. Maafin saya istriku, maafin. Lu sampean piye Mas Iyo? Aku ki selingkuh. Sampean orang ngerti. Ngerti nih sampean dikirim duit sebulan 2 juta. Wis seneng aku rabi maning. Sampean orang ngerti. Sampean ngurus anak, aku senang-senang. Sampean ngurus anak capek dan orene golek duit, aku seneng-seneng. Ampura. Mas, kok sampean kaya ngono ta? Aku ngerti saiki. Aku nemeng ngerti saiki, Mas. Kok kaya ngono sampean ta ya Allah, ya Allah. Tuh. Bu. Ada lagi ibu-ibu teriak-teriak, Mas. Iki aku Mas, ringan di sampean Mas. Tolong aku Mas, aku kaya ngene Mas. Kupingku jadi dawa Mas. Kok aku enek jenggote. Tahu kaya ngene. Istrinya suaminya dengar loh, kok iki kaya suara nih bocok iki. Mana orangnya istri saya ini ya Allah, di mana? Dicari istrinya, ketemu Mas, iki aku. Oh iki, ini istri saya. Ini istri saya. Begitu soleh, ma iki aku neng buribo. Begitu istrinya nengok suaminya kaget, astagfirullahaladzim. Duh, ya Allah, kok sampean jadi koyo ngene? Mas, ngapunten nggih Mas, aku jaluk ngapura Mas. Lah ngopo? Waktu sampean usaha kerja neng Jawa, sampean bulan-bulan golek duit, aku ki seneng-seneng neng omah karo sing liyane. Supir batu apa lemah. Supir batu apa lemah. Mampir bojoku ora ene nang omah lagi.
Lalah dek, sampean ngono to iya mas, sampean ngirim duit tiap bulan 2 juta, aku seneng nang rumah kalau liane mas, ngapur aku mas. Halo, bu, enten, nauzubillahimin. Ojo belas bojomu sing golek duit, tetesan keringet awan bengi lah kok dihianati, nauzubillahimin. Duh ya Allah, jam piro? 11:30, 11:30. Nanti buat demikian. Masih nomor 6, wal ba'su, bangkit di alam akhirat, kebangkitan manusia. Satu saat kita setelah mati masuk alam barzah, di akhirat akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bangkit, seperti apa wajah kita tergantung bagaimana perilaku kita waktu hidup di alam dunia. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Yang benar dari dawuh para ulama, yang salah dari khilafan saya sendiri. Selanjutnya ini akan dipimpin oleh uminya untuk acara wisolan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.